हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट विडियो लेक्चर में આપણે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ વર્કિંગ કેપિટલ ડિસ્કસ કરતા હતા। ટોટલ 20 ફેક્ટર છે જે વર્કિંગ કેપિટલને અસર કરે છે, એમાંથી 10 ફેક્ટર આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધા હતા। જો એ લેક્ચર તમે ના જોયો તો એકવાર જઈને જોઈ લેજો। હવે આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે બાકીના જે 10 ફેક્ટર છે એ ડિસ્કસ કરવાના છીએ। તો ચલો જોઈએ કયા ફેક્ટર છે જે હજી અસર કરે છે। તો પહેલું છે એમાં લેવલ ઓફ ટેક્સીસ, मीन्स के टेक्स तमारे केटलो तमारी कंपनी केटलो टेक्स पे करवानो छे एना उपरथी पण तमारे वर्किंग केपिटल प्लान थाय छे। तो एमां कीधुं छे के नेट प्रॉफिट इज केल्क्युलेटेड आफ्टर रिडक्शन ऑफ टेक्स। एटले नेट प्रॉफिट आपणे कई रीते केल्क्युलेट करीए छीए तो के जेटलो आपणो प्रॉफिट छे एमांथी टेक्स डिडक्शन करी अने पछी आपणे नेट प्रॉफिट मळे छे। तो अमाउंट ऑफ टेक्स टू बी पेड इज डिटरमाइंड बाय अ टेक्स ऑथोरिटी। एटले केटલું આપણે ટેક્સ पे કરવાનું છે એ કોણ ડિસાઇડ કરશે? ટેક્સ ઓથોરિટી ડિસાઇડ કરશે। સો મેનેજમેન્ટ હેઝ નો ડિસ્ક્રેશન ઇન ધીસ રિસ્પેક્ટ। એટલે મેનેજમેન્ટ આમાં કાંઈ ના કરી શકે। જો આપણી કંપની છે એ ટેક્સ બ્રેકેટમાં આવતી હોય તો ટેક્સ पे કરવાનું થાય છે અને ના આવતી હોય તો ના કરવાનું થાય। બસ એટલું જ આપણા હાથમાં છે। ટેક્સ કેટલો पे કરવો, કેટલી परसेंटेज हशे टेक्सना ए आपणे अज्यूम ना करी सकीए। एटले मेनेजमेंट आ रिस्पेक्टमां कंई ना करी सके, ओनली टेक्स पे करवानो ज रहे छे। हेन्स कंपनीज वेरी ऑफन पे टेक्सीस इन एडवांस। एटले कंपनी शुं करती होय घणीवार पे टेक्सीस इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। एटले प्रीवियस ईयरनो प्रॉफिट जोई लीए छीए, जो टेक्स ब्रेकेटमां आवता होय तो ई प्रमाणे एडवांसमां टेक्स पे करी दे छे। Therefore, tax is important aspect of working capital planning। એટલે જ્યારે તમે વર્કિંગ કેપિટલ પ્લાન કરો છો ત્યારે તમારે ટેક્સને પણ એમાં ઇન્ક્લુડ કરવાનો છે કે ટેક્સ માટે આટલી અમાઉન્ટ જોશે। ઇફ ટેક્સ લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ, જો ટેક્સની લાયબિલિટી વધી જાય છે, ઇટ લીડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ। તો ટેક્સની લાયબિલિટી વધશે તો વર્કિંગ કેપિટલ પણ તમારે વધુ રાખવી પડશે। मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है एम एंड वाइस वर्सा। मीन्स के टेक्सनी लायबिलिटी घटसे तो वर्किंग केपिटल रिक्वायरमेंट पण घटसे। सो टेक्स प्लानिंग कैन देयरफॉर बी सेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्किंग केपिटल प्लानिंग। एटले तमारे टेक्स जेटलो पे करवानो छे ए पण तमारी वर्किंग केपिटल प्लानिंग ने वर्किंग केपिटल ने असर करे छे। एना पछीनो पॉइंट छे डिविडंड पॉलिसी। तो डिविडंड पॉलिसी में शू कीधुं छे कि द पेमेंट ऑफ डिविडंड रिड्यूस द केस रिसोर्सिस एंड देर बाय अफेक्ट वर्किंग केपिटल टू दैट एक्सटेंट। एटले के जो तमे डिविडंड पे करो छो तो तमारा केस रिसोर्सिस घटी जाशे, बराबर। डिविडंड ज्यारे तमे पे करो छो तो केस रिसोर्सिस घटी जाय छे, एटले ए रीते ए वर्किंग केपिटल ने असर करशे। कन्वर्सली इफ फर्म डज नॉट पे एनी डिविडंड, पण जो फर्म कोईपण डिविडंड पे नहीं करती तो बट रिटेन प्रॉफिट, जो डिविडंड ना पे करे तो बधो प्रॉफिट रिटेन करशे। सो द वर्किंग केपिटल रिक्वायरमेंट लेस एंड वाइस वर्सा। एटले जो आपणे लास्ट जे यूनिट स्टडी करी हता केपिटलाइजेशन में एमां पण आपणे जोयुं हतुं कि ज्यारे तमे डिविडंड हाई पे करो छो त्यारे तमे डिविडंड हाई पे करता हो तो रिटेन अर्निंग घटी जाए, केम कि एक ज प्रॉफिट में आ बे पार्ट पड़े छे। तो डिविडंड तमे हाई पे करो तो रिटेन अर्निंग घटी जाए छे। एटले अहींया शुं वात करी छे कि इफ फर्म डज नॉट पे डिविडंड, एटले डिविडंड जो पे नहीं करती तो मीन्स के बधो प्रॉफिट छे रिटेन करी देशे। तो प्रॉफिट वधु छे तो पछी त्यारे वर्किंग केपिटल माटे अलग केसनी के रिक्वायरमेंट रहती नहीं, त्यारे वर्किंग केपिटलनी ओછી જરૂર પડે છે, केम कि ऑलरेडी रिटेन प्रॉफिट छे ए ज आपणे युटिलाइज करशुं, बराबर। समझाणुं? अगेन एक बार जोई लઈએ डिविडंड पॉलिसी में शुं कीधुं छे कि ज्यारे डिविडंड ज्यारे तमे वधु पे करो छो त्यारे केस रिसोर्सिस तमारा घटी जाय छे, एटले ए रीते वर्किंग केपिटल असर थाय छे। पण जो फर्म डिविडंड पे ना करे, फर्म डज नॉट पे एनी डिविडंड अने बधो प्रॉफिट छे रिटेन करी दे तो आटलो बधो प्रॉफिट तमारी पासे छे ऑलरेडी, तो वर्किंग केपिटल में ऑलरेडी तमारे केस माटे के एवी कई रिक्वायरमेंट नहीं रही, एटले वर्किंग केपिटलनी लेस रिक्वायरमेंट रहेशे। रेडी? चलो एना पछीनो पॉइंट कीधो छे डेप्रिसिएशन पॉलिसी। एटले तमारी डेप्रिसिएशननी कई पॉलिसी फॉलो करो छो एना उपरथी पण नक्की थाय। इट इज ऑल्सो एक्सर्ट इन्फ्लुएंस द क्वोंटम ऑफ वर्किंग केपिटल रिक्वायर्ड। एटले डेप्रिसिएशन पॉलिसी छे ए पण वर्किंग केपिटल ने असर करशे। डेप्रिसिएशन चार्ज इज नॉन केस आइटम ऑफ एक्सपेन्सिस। डेप्रिसिएशन केवो एक्सपेन्स छे ए आउट ऑफ बिजनेस एक्सपेन्स नथी, एटले नॉन केस आइटम छे। केस तमारे आउटसाइड बिजनेस क्यांय नथी जाता, डेप्रिसिएशन माटे तमे रिजर्व ज एक साइड राखी दो छो, एटले नॉन केस एक्सपेन्स छे।
ધ ઇફેક્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન પોલિસી ઓન વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ, એટલે મીન્સ કે વર્કિંગ કેપિટલને ડાયરેક્ટલી અસર નથી કરતા પણ ઇનડાયરેક્ટલી અસર કરે છે. મોર ધ ડેપ્રિસિએશન પ્રોવિઝન રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ રિક્વાયર્ડ ફોર વર્કિંગ કેપિટલ. બરાબર, એટલે એમાં શું કીધું છે કે મોર ધ ડેપ્રિસિએશન પ્રોવિઝન રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયર્ડ, એટલે જેમ તમે વધુ ડેપ્રિસિએશન પ્રોવિઝન કરશો, મીન્સ કે રિઝર્વ રાખશો ડેપ્રિસિએશન માટે, એમ તમારી વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ ઘટતી જશે. કઈ રીતે? જો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, ધારો કે ડેટર્સ છે. ડેટર્સ છે આપણા એસેટ્સ કહેવાય, બરાબર? તો ડેટર્સ છે એસેટ છે. હવે અહીંયા ડેપ્રિસિએશનની વાત થાય છે, તો ડેટર્સ છે એના માટે પણ, કેમ કે ડેપ્રિસિએશન માટે આપણે જનરલી રિઝર્વ જ રાખતા હોય, ડેપ્રિસિએશન રિઝર્વ. તો ડેટર્સ માટે આપણે બેડ ડેટ રિઝર્વ એમાંથી માઇનસ કરીએ છીએ, બરાબર? તો જ્યારે બેડ ડેટ રિઝર્વ માઇનસ કરીએ છીએ એટલે ડેટર્સ આપણા ઘટી જાય છે ને. એટલે એવી રીતે ડેટર્સ બેડ ડેટ રિઝર્વ માટે જ્યારે પ્રોવિઝન તમે કરો છો તો ડેટર્સ ઘટી જાય છે, અને ડેટર્સ છે એ પણ એક વર્કિંગ કેપિટલનો ભાગ છે. એટલે વર્કિંગ કેપિટલ એવી રીતે ડાઉન આવે છે. જ્યારે તમે રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો, રિઝર્વ તમારું વધે છે, ત્યારે વર્કિંગ કેપિટલ તમારી ઘટી જાય છે, કેમ કે અહીંયા ડેટર્સ આપણા ઘટી ગયા છે. સમજાણું? તો અહીંયા એ જ વાત કરી છે કે જ્યારે મોર ડેપ્રિસિએશન, જ્યારે તમે વધુ ડેપ્રિસિએશનનું પ્રોવિઝન કરો છો, રિઝર્વ રાખો છો, ત્યારે વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ એટલી ઘટી જાય છે. ઓકે, ચલો એના પછીની શું વાત કરી છે? પ્રાઇસ લેવલ ચેન્જીસ, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાઇઝમાં ચેન્જ થાય. હવે કઈ વસ્તુની વાત કરી છે અહીંયા? તો કે પ્રાઇસ લેવલ ઓફ ઇન્વેન્ટરી, જે તમારી ઇન્વેન્ટરી છે એના પ્રાઇસ, ઓર અધર એક્સપેન્સીસ કેવા? સચ એઝ લેબર રેટ, ધારો કે તમારા જે વર્કર્સ આવે છે એના ચાર્જિસ વધી જાય છે, તો એ રીતે અફેક્ટ થાય છે વર્કિંગ કેપિટલ. ઇટ્સેટ્રા ઇન્ક્રીઝ ધ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ, એટલે લેબર ચાર્જિસ વધી જાય કે પછી તમે જે રો મટીરિયલ લઈ આવો છો એના પ્રાઇસ વધી જાય, તો એની પણ અસર થાય છે વર્કિંગ કેપિટલ. જો એ પ્રાઇસ વધી જશે તો વધુ વર્કિંગ કેપિટલ રાખવું પડશે, અને જો ઓછી થાય તો ઓછું વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ રહે. એટલે એ વાત અહીંયા કરી છે કે પ્રાઇસ લેવલ ઓફ ઇન્વેન્ટરી એન્ડ અધર expenses such as labor rate etc increase the working capital requirement. If company also able to increase the price, જો કંપની પણ જેમ રો મટીરિયલનો ભાવ વધે છે, લેબરના ચાર્જિસ વધે છે, એમ કંપની પણ જો એની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે એનો ભાવ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે, ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધેર ફિનિશ ગુડ્સ, ઇટ રિડ્યુસ ઇમ્પેક્ટ, તો પછી એની એટલી બધી અસર નહીં થાય. પણ કંપની જનરલી જો જેવી રીતે રો મટીરિયલની બધા ફેક્ટરની પ્રાઇસ વધે છે એ રીતે જો ફાઇનલ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધારી શકો તો પછી એટલી અસર નહીં થાય. પણ જો તમે વધારી નથી શકતા તો તમારી વર્કિંગ કેપિટલની અસર થશે. ધ ઇફેક્ટ ઓફ રાઇઝિંગ પ્રાઇસ લેવલ વિલ બી ડિફરન્ટ ફોર ધ ડિફરન્ટ ફર્મ, એટલે જેમ અલગ અલગ ફર્મ હશે એમાં અલગ અલગ એની અસર થાય છે. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધેર પ્રાઇઝિંગ પોલિસી, નેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, એટલે કઈ પ્રકારનું પ્રોડક્ટ છે તમારો, કેવી તમારી પ્રાઇઝિંગ પોલિસી છે એના ઉપરથી નક્કી થશે. એના પછીનો પોઈન્ટ કીધું છે ઓપરેટિંગ ઇફિશિયન્સી, એટલે તમારી ફર્મની છે ઇફિશિયન્સી કેટલી છે એના ઉપરથી પણ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ નક્કી થાય છે. ધ ઓપરેટિંગ ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ ફર્મ રિલેટ ટુ ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન રિસોર્સિસ વિથ મિનિમમ કોસ્ટ, એટલે ઇફિશિયન્સી એટલે શું થાય? કાર્યક્ષમતા. તો ઇફિશિયન્સી કઈ રીતે બેસ્ટ કરી શકો? તો કે ઓપરેટિંગ ઇફિશિયન્સી કેને કહેવાય? તો કે ઓપ્ટિમમ બેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન તમે કરો રિસોર્સિસનો અને મિનિમમ કોસ્ટ કરો તમે, ત્યારે તમારી ફર્મ છે ઇફિશિયન્ટ કહેવાય. તો ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવાનું છે રિસોર્સિસનો અને મિનિમમ કોસ્ટ કરવાની છે, તો તમારી ફર્મ છે એ ઇફિશિયન્ટ ફર્મ કહેવાશે. ધ ઇફિશિયન્સી ઓફ ઓપરેશન એક્સલરેટ ધ પેસ ઓફ કેસ સાયકલ, એટલે જો તમારી ફર્મ ઇફિશિયન્ટ હશે, ઇફિશિયન્ટલી ઓપરેટ કરતી હશે તો એક્સલરેટ પેસ ઓફ કેસ સાયકલ, એટલે કેસ છે તમારી કેસની જે સાયકલ છે એ તમારા ફર્મમાં વધુ આવશે, કેસ તમારી ફર્મમાં વધુ આવશે. એક્સલરેટ એટલે વધશે. ઓકે, તો હજી એકવાર કહી દઉં કે એમાં શું કીધું છે કે જેમ તમારી ફર્મ છે ઇફિશિયન્ટલી ઓપરેટ કરતી હશે, ઇફિશિયન્સી ઓફ ઓપરેશન, બધા વર્ક છે બધા ઓપરેશન છે ઇફિશિયન્ટલી જો થતા હશે તો એક્સલરેટ ધ પેસ ઓફ કેસ સાયકલ, એટલે કેસ છે તમારા ફર્મમાં એક્સલરેટ થશે, વધશે અને સ્પીડમાં આવશે, એની ગતિ વધશે. ઇટ ઇન્વોલ્વ ધ વર્કિંગ કેપિટલ ટર્નઓવર, ઇન્વોલ્વ ધ વર્કિંગ કેપિટલ ટર્નઓવર, એટલે ટર્નઓવર કેટલું થાય છે એના ઉપરથી પણ નક્કી થાય. ઇન ધીસ કેસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ નીડેડ લેસ, એટલે જો તમારી ઓપરેટિંગ ઇફિશિયન્સી હાઈ હશે તો વર્કિંગ કેપિટલની એટલી જરૂર નહીં પડે, વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ લેસ હશે. પણ ઓપરેટિંગ ઇફિશિયન્સી નહીં હોય એટલી તો પછી તમારે વર્કિંગ કેપિટલની હાઈ રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. એના પછીની વાત કરી છે રેટ ઓફ ટર્નઓવર ઓર ટર્નઓવર રેશિયો. તો કે વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ ડિપેન્ડ અપોન
રેટ ઓફ ટર્નઓવર ઓર સેલ્સ, એટલે તમારું ટર્નઓવર કેટલું સ્પીડમાં થાય છે, સેલ્સ કેટલું થાય છે, એના ઉપરથી પણ વર્કિંગ કેપિટલની ખબર પડે છે. ઇફ ધ સેલ્સ આર વેરી ફાસ્ટ, તમારું સેલ્સ છે, ફિનિશ ગુડ તમે બનાવો છો, સ્ટોરેજ એટલું નથી કરવું પડતું અને ફાસ્ટ સેલ થઈ જાય છે, વેરી ફાસ્ટ, સો વી કેન સે હાઈ ટર્નઓવર રેશિયો. ટર્નઓવર રેશિયો હાઈ ક્યારે થશે? જ્યારે તમારું સેલ્સ છે એ સ્પીડમાં થાય છે. શું કીધું છે? ઇફ ધ સેલ્સ આર વેરી ફાસ્ટ ઓર વી કેન સે હાયર ટર્નઓવર રેશિયો. જ્યારે સેલ્સ વેરી ફાસ્ટ થતું હશે ત્યારે ટર્નઓવર રેશિયો આપણે કહી શકીએ હાઈ છે. તો ટર્નઓવર રેશિયો જ્યારે હાઈ હશે ત્યારે લેસ વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. કેમ? તો કે સેલ્સ હાઈ થાય છે, ફાસ્ટ થાય છે, તો તમારે ફાસ્ટલી ઇન્કમ થશે, કેસ આવશે બિઝનેસમાં, કેસ ફાસ્ટલી આવી જાય છે તો પછી તમારે ઓન હેન્ડ એટલા બધા કેસ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, લેસ વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, એન્ડ વાઇસ વર્સા. પછી કીધું છે લેવલ ઓફ કોમ્પિટિશન. તમે જે બિઝનેસમાં છો એમાં કોમ્પિટિશનનું લેવલ કેટલું છે એના પરથી પણ ડિસાઇડ થાય છે. તો એમાં કીધું છે હાઈ લેવલ ઓફ કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ ધ નીડ ઓફ મોર વર્કિંગ કેપિટલ. જેમ તમારા બિઝનેસમાં કોમ્પિટિશન વધુ હશે, નવા નવા કોમ્પિટિટર આવતા જાય છે, તો તમારે મોર વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ હશે. કેમ? તો કે ઇન ઓર્ડર ટુ ફેસ કોમ્પિટિશન, એ જે કોમ્પિટિટર આવ્યા છે એને ફેસ કરવા માટે તમારે કંઈક ઇનોવેટિવ કરવું પડશે. તમારે મોર સ્ટોક રિક્વાયર ટુ ક્વિક ડિલિવરી, તમારે કોઈ તમારી પ્રોડક્ટ છે એની ક્વિક ડિલિવરી કરવી પડશે, તો એના માટે તમારે મોર સ્ટોક જોશે. એન્ડ ક્રેડિટ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે ફોર લોંગ ટર્મ હેઝ ટુ મેડ અવેલેબલ. બરાબર? તો ક્રેડિટ ફેસિલિટી તમારે આપવી પડશે. કેમ? તો કે તમારે કોમ્પિટિશનમાં ટકવું છે, એના માટે તમારે વર્કિંગ કેપિટલ વધુ જોશે. કેમ કે તમે આવી બધી ફેસિલિટી તમારા કસ્ટમરને આપો છો. એના પછીનો પોઈન્ટ છે લિક્વિડિટી એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી. હવે લિક્વિડિટી કેટલી રાખવી છે, પ્રોફિટેબિલિટી કેટલી કરવી છે, એના પરથી પણ તમે વર્કિંગ કેપિટલ ડિસાઇડ થાય છે. તમારી ફર્મ છે એ લિક્વિડિટીને પ્રેફરન્સ આપે છે કે પ્રોફિટેબિલિટીને, એ વાત અહીંયા કરી છે. તો કે ઇફ અ ફર્મ ડિઝાયર ટુ ટેક અ ગ્રેટર રિસ્ક ફોર બિગર ગેઇન, એટલે જો ફર્મ છે, તમારી ફર્મ છે એને ગ્રેટર રિસ્ક લેવું છે અને બિગર ગેઇન, મોટા ગેઇન મેળવવા માટે એક રિસ્ક લેવા માટે રેડી છે, તો ઇટ રિડ્યુસ ધ સાઇઝ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ ઇન રિલેશન ટુ ધ સેલ. તો એ વર્કિંગ કેપિટલ ઘટાડશે. કેમ? તો કે બિગર ગેઇન લેવા માટે અને રિસ્ક હાઈ લેવા માટે એક કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે જે અમાઉન્ટ જોશે એ વર્કિંગ કેપિટલમાં એટલી નહીં રાખે અને બધી અમાઉન્ટ એ કોઈ એક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરશે. મોટું રિસ્ક લઈ અને ગેઇન મેળવવા માટે કોઈ એક જગ્યાએ એ અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરી દેશે, તો વર્કિંગ કેપિટલ એટલી નહીં રાખે, ઓછી વર્કિંગ કેપિટલ રાખશે. પણ જો ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇમ્પ્રુવિંગ લિક્વિડિટી, એટલે જો એ ફર્મને એવું હોય કે અમારે રિસ્ક નથી લેવું અને ઓન હેન્ડ, લિક્વિડિટી મીન્સ ઓન હેન્ડ કેસ અમારે વધુ રાખવા છે, સામે રિટર્ન એટલું ન મળે તો કાંઈ નહીં, પણ ઓન હેન્ડ અમારે કેસ લિક્વિડિટી વધુ રાખવી છે, તો એ વધુ વર્કિંગ કેપિટલ રાખશે. બરાબર? એટલે અહીંયા એ વાત કરી છે કે તમારી ફર્મ છે એ પછી લિક્વિડિટીને પ્રેફરન્સ આપે છે કે પ્રોફિટેબિલિટીને. જો લિક્વિડિટીને પ્રેફરન્સ આપતી હશે તો એ વધુ ઓન હેન્ડ કેસ રાખશે, વર્કિંગ કેપિટલ વધુ રાખશે. પણ જો એ પ્રોફિટેબિલિટીને આપતી હશે તો પછી વર્કિંગ કેપિટલ ઓછું રાખશે. એટલે એ વાત અહીંયા કરી છે. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇમ્પ્રુવિંગ ઇટ્સ લિક્વિડિટી ઇન્ક્રીઝ ધ લેવલ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ. લિક્વિડિટી વધુ રાખવી હોય તો લેવલ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ વધશે. હાવેવર ધીસ પોલિસી લાઇકલી ટુ બી રિઝલ્ટ ઇન રિડક્શન ઇન પ્રોફિટેબિલિટી. એટલે જો તમે લિક્વિડિટી વધુ રાખો તો સામે એટલું પ્રોફિટ ના મળે. કેમ? તો કે તમે કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યું, એટલું બધું ઓન હેન્ડ રાખો છો કેસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતા તો પ્રોફિટ તમારું એટલું ઘટી જશે. એન્ડ સો ધ ફર્મ શુડ ચૂઝ બિટવીન લિક્વિડિટી એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી. એટલે ફર્મે ચૂઝ કરવાનું છે કે કેટલી લિક્વિડિટી રાખવી છે અને કેટલી પ્રોફિટેબિલિટી અર્ન કરવાની છે. એન્ડ ડિસાઇડ અબાઉટ ઇઝ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ અકોર્ડિંગલી. એટલે એ ફર્મ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એને કયું ચૂઝ કરવાનું છે. એના પછીની વાત છે એક્સપેક્ટેશન. હવે ફર્મને શું એક્સપેક્ટેશન છે ફ્યુચર વિશે એના પરથી પણ નક્કી થાય. વર્કિંગ કેપિટલ નીડ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય અ ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ મેનેજમેન્ટ એક્સપેક્ટ રો મટીરિયલ પ્રાઇસ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઇન ફ્યુચર. હવે એને એમ થાય કે ફ્યુચરમાં રો મટીરિયલ જે આપણે પરચેસ કરીએ છીએ અત્યારે એની પ્રાઇસ વધુ વધશે, તો ધે મે બાય અ હ્યુજ ક્વોન્ટિટી ટુડે એટ લોઅર પ્રાઇસ ટુ મીટ અ ફ્યુચર કન્ટિન્જન્સી. એટલે ફ્યુચરમાં ભાવ ના વધી જાય એના માટે શું કરશે, હ્યુજ ક્વોન્ટિટી અત્યારે પરચેસ કરી લેશે અને એનો સ્ટોક કરી દેશે. એટલે મેનેજમેન્ટની એક્સપેક્ટેશન કેવી છે? જો એની એક્સપેક્ટેશન એવી હોય કે ફ્યુચરમાં ભાવ વધુ વધશે, પ્રાઇઝ ઓફ રો મટીરિયલ ઇન્ક્રીઝ, તો એ શું કરશે, અત્યારે હ્યુજ ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરી લેશે અને અત્યારે હ્યુજ ક્વોન્ટિટી પરચેસ કરીને સ્ટોક કરી દેશે. સિમિલરલી, ઇફ મેનેજમેન્ટ એક્સપેક્ટ ફ્યુચર ડિમાન્ડ ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ
ગો ટુ અપ, એટલે એમને એમ થાય કે હવે આ રો મટીરિયલની વાત કરીએ અત્યાર સુધી આપણે, હવે ફિનિશ ગુડના પણ એવું છે કે જો એમને એમ થાય કે ફ્યુચરમાં આપણે ગુડ્સની ડિમાન્ડ વધશે તો ફિનિશ ગુડ પણ પ્રિપેર કરીને સ્ટોક કરી શકીએ છીએ. ઇટ મે ડિસાઇડ ટુ બિલ્ડ અપ ફિનિશ ગુડ્સ ઇન્વેન્ટરી, એટલે ફિનિશ ગુડની ઇન્વેન્ટરી પણ એ બિલ્ડ કરશે, અને ઇન્વેન્ટરી એક પાર્ટ જ છે વર્કિંગ કેપિટલનો, તો એ વર્કિંગ કેપિટલ એ પ્રમાણે જરૂર પડશે. ઓકે. અને લાસ્ટ છે અધર ફેક્ટર, બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર છે જે વર્કિંગ કેપિટલને અસર કરે છે. તો ઇન એડિશન ટુ અબોવ ફેક્ટર ધેર આર નંબર ઓફ અધર ફેક્ટર વિચ અફેક્ટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ. સમ ઓફ ધેમ આર ક્લોઝ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન પ્રોડક્શન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલિસી. હવે તમારી પ્રોડક્શન પોલિસી છે અને તમારી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલિસી છે, એમાં કોઓર્ડિનેશન કેટલું છે એના પરથી પણ નક્કી થાય. જો કોઓર્ડિનેશન હાઈ હોય તો એટલું બધું જરૂર નથી, પણ કોઓર્ડિનેશન જ નહીં હોય તો વર્કિંગ કેપિટલ એ પ્રમાણે જોશે. ઇન એબ્સન્સ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોડક્ટ, એટલે ઇન અન એબ્સન્સ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોડક્ટ, એટલે તમે જે પ્રોડક્ટ છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો એમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન છે કે નહીં. ઇટ મીન્સ ધ મીન્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન, કમ્યુનિકેશનના ટ્રાન્સપોર્ટેશનના સાધનો કેવા છે, અવેલેબલ છે, ઇઝી અવેલેબલ છે, એના પરથી પણ નક્કી થાય. ગવર્મેન્ટની પોલિસી કેવી છે, નેચરલ ક્લેમિટી લાઇક ફ્લડ્સ, ફાયર્સ, અર્થક્વેક, એ બધી વસ્તુ પણ અસર કરે છે. હેવ ઇમ્પેક્ટ ઓન, એટલે આ બધું એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ છે જે તો અસર કરવાનું જ છે ઓલરેડી. એટલે આ બધા ફેક્ટરથી પણ આપણી વર્કિંગ કેપિટલ નીડ છે એ ડિસાઇડ થાય છે. ઓકે. આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. એવું લાગે તો બીજી વાર એકવાર હજી આ વિડીયો જોઈ લેજો, અને આગળનો અને આ વિડીયો સાથે જોજો, એટલે બધા ફેક્ટર તમારે એક સાથે કમ્બાઈન થઈ જાય. ઓકે. થેન્ક યુ.